did you take in, and what was the amount of the steroids? And The same as everybody else. Testosteron, DECA, metanabol. How much? In a week? Well, it was. This is my view on steroids. You take as little as possible to get the maximum effect, and later on, perhaps your body is going to get used to this, and then you can increase some more. So we're talking, when I did my first contest, it was very, very little, like what women take for competitions now. Then I went as I progressed, you know, and I got bigger, then I took more and so on. The maximum that I was taking at the peak when I was 140 kilos, maybe 1,000 milligrams testosterone, 500 milligrams decadurablin or boldenone a week, and 50 milligrams daily metanabol. This was my maximum dose, and not all the time. Maybe this was for 5 weeks, and then I come down, and then take off for 3 weeks, and cycle like this. И гормон инсулина. Инсулин, гормон, да, были они. Гормон роста инсулин. принимал ли он? Не, ну, поскольку... Понятно. Testosterone and decadurablin is the same in English and Russian also. Он говорит, что тестостерон это то же самое, как в английском, так и на русском. No. Да, He talks about growth factor hormone. Huh? Growth factor hormone. I don't know anything about it, never took it. Он не принимал это. It's new for me. Инсулин тоже. Maybe he can tell me, I don't know. Может, он может сказать то, что не знает. Не, подождите, я еще не перевела. То есть он хочет сказать, что нужно принимать как можно меньше стероидов. То есть нужно начинать с очень маленькой дозы, и когда ваш организм уже начинает привыкать, то уже можно это повышать. И в самом начале, когда он начинал принимать стероиды, это было столько, сколько сейчас принимают женщины. И то есть на самом пике, когда он 140 килограмм весил, это было где-то 1000 миллиграмм тестостерона, 500 дека, да, 50 миллиграмм дианабол. Да. И он считает, что не нужно их все время принимать. То есть вы принимали 5 недель, потом нужно перерыв на несколько недель сделать, и можно снова начинать. То есть не должно быть, чтобы у вас всегда это в организме находилось. And I know some guys, because I train some people, and I have people come to me to consult, to get advice on these things. And I know people who are taking more than this, and they've never been into a bodybuilding competition in my life. For me, this is crazy, you know. К нему приходят люди, и, то есть консультируются у него насчет стероидов, и он знает, что они принимают намного больше. Но, как ни странно, все эти люди, которые принимают много стероидов, они никогда не принимали участие на соревнованиях по бодибилдингу. И ему кажется, что это вообще очень, очень странно и непонятно. And I did recently, I think it was about 10 or 12 months ago, because I write every month for a muscular development magazine. So I did a whole article on this, on my views, on my usage, on how much I use, because I've seen a lot of things on the internet supposed to be from Dorian, and I was afraid if people would follow this, they're going to kill themselves. So I put the truth in the magazine, and then I see the comments to come. 90% of the people don't believe it, because they believe there's some magic in the steroids, and they are already taking this, and they don't look like Dorian. So then they don't want to believe me. But it's only a small part of it. If you don't train, you don't have the genetics. If you're a little dog, and you give him steroids, you get a bit bigger dog. But if you have a big Rottweiler, you give him more, it's going to be huge. So it's only going to make whatever difference it makes. If you want to say it make you 30% bigger and stronger, you know, 30% from a little guy is not much, but 30% from somebody who's got great genetics is a lot. То есть он иногда натыкается на такие статьи, которые подписаны как будто мнение Дорина в интернете или еще где-то. Он писал в прошлом году, по-моему, там был цикл статей, то, как он все это видит. Да, я сейчас к этому перейду. То есть он натыкается на эти статьи, и он ужасается, как вообще такое может быть, и он боится, что люди думают, что на самом деле он так считает, и начнут поэтому
как бы по этому рецепту тренироваться. И поэтому он сейчас каждый месяц пишет статью в журнал в Великобритании. И то есть в этом журнале... Muscular Development в Америке. Мистер Development. Muscular Development. Muscular. Да, он пишет туда статьи, и то есть он выражает свое мнение. И также он написал недавно статью и выразил все, что он думает по поводу стероидов. И 90% людей, там оставляли комментарии, 90% людей ему не поверили. То есть люди считают, что стероиды это какая-то такая магическая вещь, которая раз и сделает вас сильнее, там, да, то есть как будто она что-то сразу из вас делает. И он говорит, что если, например, маленькой собачке дать стероиды, она станет побольше. А если есть большая собака, например, ротвейлер, она станет еще больше. То есть в этом разница. Если, например, у вас ротвейлер, то есть он имеет в виду, ну, предположим, себя, да? То есть если у вас уже натренированное тело, то вы станете лучше. Но маленькая собака, то есть которая не тренированная, то есть что-то маленькое, даже если ей дать стероиды, она станет побольше, но она все равно не достигнет таких результатов, как ротвейлер. If a lot of steroids can make you champion or Mr. Olympia, then would not be no reason for me to be sitting here, because there would be already 100,000 guys in Russia who look better than me, because at the same in my gym there would be 100 Mr. Olympias in my gym, because many guys are taking steroids, but they're not Mr. Olympia. Хочется сказать, что если бы все дело было в стероидах, то тогда бы он не сидел перед вами, потому что люди вообще и в России, и за рубежом, в его стране, они все принимают стероиды, но в его зале нет людей, которые были бы там мистером Олимпия. И также в России, если бы они все принимали стероиды и от этого зависело бы, то насколько сильными они станут, то, конечно, здесь было бы там тоже 1 100 000 мистеров Олимпия, и тогда смысла не было бы, что он приезжает сюда и какие-то советы дает. То есть не все от стероидов зависит, это всего лишь маленькая часть, и самое главное, это все остальные составляющие. There was one guy in my gym, this very big guy, he's 130 kilos, and he kept asking me, what is the secret, what is it, you know, and I tell him all the time, but he doesn't want to believe me. So I say to him, if you really want to know the secret, you can come on Friday, and we're going to do legs together. I'm 50 years old now, I haven't taken steroids for 15 years. And the guy, we did legs together for 45 minutes. Afterwards, he was a black guy, but he's managed to turn into a white guy by the end of the workout. And he couldn't breathe properly. And then he said to me, if this is what it takes to be Mr. Olympia, I don't want to be Mr. Olympia. I said to him, don't worry about that, because you're not going to be Mr. Olympia. То есть однажды к нему пришел один черный парень, он весил 130 килограмм, и он сказал ему, скажи, пожалуйста, мне, какой секрет того, чтобы стать мистером Олимпии? И он задавал этот вопрос очень много раз, и потом Дориан ему ответил, если ты хочешь знать ответ, приходи, мы с тобой вместе поработаем над ногами. Он пришел на тренировку, то есть этот парень принимает стероиды, а Дориан уже 15 лет как не принимает. И, то есть они начали заниматься, после 40 минут он уже вообще, этот парень иссяк, и он сказал, так вот, оказывается, вот это секрет того, чтобы стать мистером Олимпии. И Дориан сказал, да. И кто-то ответил, ну, в таком случае я не хочу быть мистером Олимпии. И Дориан ответил ему, ну, ты и не станешь им никогда.